नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की हो रही है लगातार लूट। आलम तो ये है कि अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों के दौरान पैसे जमा करवा दिए जाने के बाद भी कुछ दिन बाद बिना इलाज किए मरीजों को वापस घर भेज दिया जाता है और बिना इलाज किए ही पैसे ले लिए जाते हैं, जिसकी एक ताजा रिपोर्ट मोहाली फेज 9 स्थित शेल्वी अस्पताल की आई है। हालांकि यहां मीडिया कर्मियों की दखल अंदाजी और मरीजों की तीमारदारों और मरीज द्वारा हंगामा किए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पैसे वापस मोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से लूट 4,30,000 के करीब देने के बाद भी इलाज नहीं हुआ। मोहाली, जहां से पंजाब के सेहत मंत्री दलबीर सिंह सिद्धू चुनाव जीतकर आते हैं, उनके घर से मात्र कुछ ही दूरी पर बना हुआ शेल्वी अस्पताल का नाम सिल्वर ऑक था और यह हॉस्पिटल आज नहीं पहले से ही चर्चा में रहता है, क्योंकि पहले भी यहां पर किडनी स्कैम का बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया था और जिसको लेकर अस्पताल की किरकिरी हुई थी। लेकिन इस अस्पताल ने उससे कुछ भी सबक नहीं सीखा और फिर से वैसी ही गलतियां दोहरा रहा है, जिसको लेकर ये फिर से चर्चा में आ गया है। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज 24/7 मोहाली से रितेश कुमार की पूरी रिपोर्ट। खर्चा पूछा, उसने कहा कि ऑपरेशन का खर्चा होगा, सर्जरी का 2.5 लाख रुपये का पैकेज। तो उसका हमने 2,30,000 रुपये जमा करा दिए और उन्होंने कहा कि 24 तारीख को सर्जरी हो जाएगी। उसके बाद फिर रिपोर्ट देखने के बाद कहने लगा जी बाल भी चेंज होगा, 4,60,000 रुपये लगेंगे। हमने ये कर दी 4 लाख हमने जान बचानी थी, 4,60,000 रुपये दे देंगे, 2,30,000 रुपये एडवांस जमा कर दिए। 24 की जगह वो कहने कि 26 को होगा सर्जरी। 26 के बाद वो लगे कहने कहा जी 27 को 28 को, मतलब हाँ कल फिर डॉक्टर आया, वो कहने कहा जी मंडे को होगा। आज फिर डॉक्टर शाम आए, वो कहने कहा जी नहीं आपको छुट्टी लो है, डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज कर दो। अगर जो मेरा इलाज तो हुआ नहीं है, पैसे मेरे जमा हैं। कहा जी नहीं बिल दो और अपना बाहर जाओ यहाँ से। तो उसने बिल दिया मेरे को 1,04,000 रुपये समथिंग, 2,30,000 रुपये मेरे जमा कराए थे। बिल दिखाओ जरा, ये उल्टे इधर कैमरे वाल करके बिल दिखाओ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 4,40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ इलाज हो गया या नहीं होया जी? 4,60,000 रुपये था जी, 40 नहीं था। 2,30,000 रुपये जमा कराया था, जबकि इन्होंने हरास करते डेट आगे से आगे करते हुए 28 तारीख दी थी। 28 के बाद ये कल को कल मंडे को कर देंगे। कल डॉक्टर सरवाल ने खुद कहा मेरे को आके बेड के बाद ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ कोई इलाज या स्टंट नहीं होया जी? इलाज कुछ नहीं हुआ है जी, सिर्फ चेक। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ? 1,04,000। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? 2,30,000 रुपये जमा कराया था और हमने कहा भी 1,04,000 रुपये काट के अपना बाकी 1,25,000 जो है मेरे बकाया, तो हमने कराना नहीं, सर्जरी नहीं कराना। तो डीलिंग हैंड के पास गया, उसने ये दे दिया, ये लिख दिया, कहा जो आपका 1,25,917 रुपये हमारी तरफ बैलेंस है, ये जब भी आप यहाँ पर सर्जरी कराएंगे उसमें एडजस्ट होगा, कैश नहीं देंगे हम। मैंने कहा मैंने सर्जरी करानी नहीं आपसे, तो कहा कि एडजस्ट होने पैसा नहीं देंगे। डॉक्टर साहब को टेलीफोन कर दे, कोई चकता नहीं यार, चक दे। देखो मेरी गल सुनो, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ? मेरे को तो डॉक्टर ने आया गया, डॉक्टर शाम ट्रीटमेंट के पैसे लेते हो या ऑपरेट करने के पैसे लेते हो? ऑपरेट करने का कोई पैसा नहीं दे रहे, ਇਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਸਟ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ? ਰਿਟਰਨ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ? ਰਿਟਰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ ਚ ਹੈ करके मना किया जी ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, मना कर रहे ने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं डॉक्टर ने सानू केड़ी चीज लिए मना किया? डॉक्टर शाम आए थे मेरे पास आज, वो लगे कहने कहा जी डॉक्टर ने कहा वीरेंद्र ने कि आपको डिस्चार्ज करेंगे और किस रीजन करके मुझे नहीं कुछ बता रहा सर। ऐसा तो हो नहीं सकता, डॉक्टर साहब ने कहा है केड़े रीजन करके मुझे थोड़ा पता कि जी ऑपरेट करने के पैसे लेते हैं। ਕਰਨ ਦੋ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ। जिस टाइम डॉक्टर आए थानू तुसी उन्हां नू पुछया, साडे सामने मिल के गए कि नहीं मिल के गए? फिर उस टाइम तुसी पुछया, वो कहता उस टाइम तुसी पुछया
पूछा मैंने की पूछा क्या पूछा उस दिन वो कहना भाई डॉक्टर ने कहा डिस्चार्ज करके कारण क्या मुझको मुझे नहीं बताया ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ डिस्चार्ज कर रहे हो भी सर्जरी क्यों नहीं हुई? मैंने कहा था सरदार जी कि जब सोमवार का टाइम दिया डॉक्टर ने तो अब आज की डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं? कहा डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब ने कहा भी सर्जरी तो क्यों कहा नहीं हुई? बिल बना दो। बिलिंग के लिए मैंने अपना भतीजा भेजा नीचे उसने 1,04,000 का अपने दिया होगा ये बिल दिया तो फिर हमने बात की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ रिफंड चाहिए ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किसको ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ये लिख के दे ਕੀ दिया ਕਿਹਾ आपने। ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ डॉक्टर साहब ने कहा था ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਟੀਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਘੱਟੋ ਇਹ ਘੱਟ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੈਲਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਡੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੀਡੀਆ ਲਾਰਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਕੱਲ ਰਿਫੰਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਓ ਸਰ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪੀਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਪੀਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ
ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ।